بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں اپنی بہن کو لینے اس کے کالج گیا تھا۔ میری بہن آج کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا تھا لیکن کافی ٹائم گزر گیا، وہ کالج سے نہ نکلی۔ میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ آخر وہ کہاں گئی ہے۔ انتظار کرتے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں کھڑا ہو کر تھک گیا تھا۔ میں نے پاس ہی نظر دوڑائی تو ایک بیری کا درخت تھا جو اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اس کے سائے کے نیچے ہر کوئی آرام کرتا تھا۔ میں بھی باقی لوگوں کی طرح اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ میری بہن جلدی سے ہی باہر آ جائے، لیکن اس کے آنے کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے عجیب سی ہوا چلی ہو۔ جیسے ہی اس بیری کے درخت کو دیکھا تو حیران ہو گیا تھا۔ اس کے پتے ہل رہے تھے اور مجھ پر ایسے گر رہے تھے جیسے کوئی بارش کا پانی گر رہا ہو۔ پر اگلے ہی لمحے میں نے جیسے ہی سامنے والے درخت کو دیکھا تو ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ درخت تو بالکل ساکت کھڑا تھا، اس کا کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ یہ کیسا اتفاق ہو سکتا تھا؟ نہ جانے یہ میرا وہم تھا یا حقیقت۔ میں نے اپنا دھیان ہٹانا چاہا اور دوبارہ سے اس کالج کے گیٹ کی طرف دیکھا جدھر سے میری بہن نے آنا تھا، پر پھر سے وہ پتے میرے اوپر گرنے لگے تھے۔ میں نے جیسے ہی احتشام کو دیکھا، وہ بھی اپنی بہن کو لینے آیا تھا، تو اسے کہا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے؟ سامنے والا درخت تو نہیں ہل رہا، جبکہ اس درخت کے پتے تو بہت ہل رہے ہیں۔ احتشام میری بات سن کر کافی حیران ہوا اور کہنے لگا تھا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ درخت بالکل ساکت ہے، یہ تو نہیں ہل رہا۔ احتشام نے ایک نظر اوپر دیکھا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کر کے دوبارہ سے درخت کو دیکھا۔ اس درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ میں حیران ہو چکا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا تھا۔ احتشام میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خبیب تم تو ایک عالم ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی بات میں طنز تھا، پر میں بھی جواباً مسکرا دیا۔ پھر مجھے اپنی بہن المیرا آتی دکھائی دی۔ میں اندر سے تو کافی غصے میں تھا، لیکن میں کبھی بھی کسی پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ میں کافی نرم مزاج کا حامل تھا، اسی لیے جلدی سے ہی بہن کا بیگ تھاما اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر آ گیا تھا۔ پر میرے دماغ نے تو وہی منظر قید کر لیا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب محلے کی فاطمہ باجی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ خبیب بھائی، میرے بیٹے کو آرام نہیں آ رہا، آج رات بھی اس کو دورے پڑے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور اس کا وجود کانپنے لگتا ہے۔ کافی یقین کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی علاج ہوگا، کیونکہ آپ نے تو سارا علاج اپنے ابا سے حاصل کیا ہے۔ فاطمہ باجی کی بات سن کر میں مسکرانے لگا تھا اور میں ان کے بچے کو اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے دماغ میں ایک منظر آنے لگا تھا، پر اگلے ہی لمحے وہ منظر دیکھ کر میرا وجود کانپ گیا تھا، کیونکہ یہ منظر بالکل ویسا ہی تھا۔ مجھے کالج کے اس بیری کے درخت کا منظر یاد آنے لگا تھا۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ ایک دم سے میں نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ باجی بھی حیران ہو گئی تھی، کہنے لگی بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں انہیں بتانے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے ہی چاروں کل پڑھ کر اس پر پھونک دیے تھے۔ پھر کہنے لگا باجی آپ اپنے بیٹے کو واپس لے کر جا سکتی ہیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا روز ہی باہر نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اس بیری کے درخت کے نیچے کھیلنا ہے۔ میں اسے بہت منع کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری بات ہی نہیں مانتا ہے۔ میں کافی پریشان ہو گئی ہوں، اب میں اسے کیا سمجھاؤں؟ ان کی بات سن کر میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ اب وہ اس درخت کے نیچے نہیں جائے گا۔ باجی نے مجھ پر یقین کیا تھا اور واپس چلی گئی تھی، لیکن میری سوچ میں وہی درخت گردش کر رہا تھا جس کے پتے ہل رہے تھے اور میرے اوپر گر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا جب مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، یہ ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ یہ خوشبو مجھے اپنے سحر میں جکڑنے لگی تھی۔ میں نے اپنی سوچ کو بدلنے کی کافی کوشش کی تھی، کیونکہ میں ایسا انسان نہیں تھا جو کسی کی طرف مائل ہو جاتا، اسی لیے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا تھا۔ لیکن وہ سحر تو مجھے اپنے اور بھی قابو میں کر رہا تھا۔ آخر میں نے ہمت کی اور اونچا اونچا بولنے لگا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو تم؟ جیسے ہی میری آواز اس وجود نے سنی تو وہ کہہ کر لگانے لگا،
अगले ही लम्हे मुझे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि वो कहका एक नस्वानी आवाज थी। मैं अंदाजा लगा चुका था कि जो कोई भी मुझे तंग कर रहा है वो औरत जात से ताल्लुक रखती है। न जाने वो मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। मैंने फिर से उसे आवाज लगाई कि देखो, मैं जान गया हूं तुम एक नस्वानी मखलूक हो, इसीलिए मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूं। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और तुम क्यों इस बच्चे के पीछे पड़ी हो? वो बच्चा बहुत छोटा है। मेरी बात सुनकर उसकी अजीब सी आवाज मेरे कमरे में गूंजने लगी थी कि तुमने उस बच्चे को मुझसे दूर करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। साथ ही वो आवाज गायब हो गई थी। मैं काफी बेबस हो गया था कि अब क्या करूं। कुछ दिन बाद फातिमा बाजी दोबारा से अपने बेटे अहमद को लेकर मेरे पास आ गई और कहने लगी कि भाई, अब आप खुद ही बताएं मैं क्या करूं। मेरा बेटा तो दोबारा उस बेरी के दरख्त के पास चला गया है, जबकि वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। लेकिन एक दिन जैसे ही मैं उसके पीछे पीछे गई तो वहां तो कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन मेरा बेटा कह रहा था कि ये सब मेरे दोस्त हैं। जैसे ही उस जगह को देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा बेटा ना जाने किसको देखता है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, और उन्हीं के साथ खेलता रहता है। और जब वो ना जाए तो फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, वो डरने लगता है। मैं बहुत बेबस हो गई हूं। मुझे अपने बेटे की सेहत का ख्याल है, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि उसे अब खेलने के लिए भेज दिया करूंगी। मैं जान गया था कि जिसके साथ भी खेलना चाहता है वो वही साया है, जो कि यही चाहती है कि अहमद उसके साथ खेले। और जब मैंने अहमद पर दम किया था तो वो मुझसे चिढ़ गई है। मैंने तंग आकर बाजी को कह दिया था कि वो अहमद को खुली आज़ादी दे दें, वो जिसके साथ भी खेलना चाहता है उसके साथ खेलें, क्योंकि मुझे वो मखलूक किसी भी तरह से खतरनाक नहीं लग रही थी। बाजी ने भी सुख का सांस लिया। अब अहमद रोज उस बेरी के दरख्त के पास चला जाता था और ऐसे ही खेलता था। हम में से कोई भी उसको नहीं देख सकता था जिसके साथ वो खेलता था, लेकिन अहमद उसे देखकर बहुत खुश होता था और शाम तक उसी के साथ खेलता रहता था। एक दिन मैं उस बेरी के दरख्त के पास खड़ा हो गया था। मैं जानना चाहता था कि यहाँ किसका बसेरा है, इसलिए मैंने खड़े होकर एक विर्द किया था ताकि वो जो भी मखलूक है वो मेरे सामने आ जाए। मैंने आंखें बंद करके जैसे ही वो विर्द किया और अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने कम उम्र लड़की खड़ी थी। वो जिनजादी थी जो कि खूबसूरत थी। एकदम तो मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा ही हो गया था, लेकिन फिर खुद पर काबू पाते हुए मैं जल्दी से ही उससे कहने लगा कि तुम छोटे से बच्चे का पीछा छोड़ दो। तो कहने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो बच्चा मुझे अच्छा लगता है और मैं कौन सा उसे नुकसान पहुंचा रही हूँ। मैं बस उसके साथ खेलना ही चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग उसे मुझसे दूर करने पर तुले हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। वो बहुत कम उम्र थी, तभी उसकी बातों से उसकी मासूमियत झलक रही थी। मैं पहले तो मुस्कुरा दिया था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं एक आमिल हूँ और मेरा काम लोगों को उनसे दूर करना है। इसीलिए मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, अहमद को तुमसे दूर करके रहूंगा। वो मेरी बात पर तंग आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराजगी जाहिर करना चाह रही हो, और फिर अचानक से गायब हो गई थी। मैं वापस घर आ गया था, लेकिन मैंने तो बस उसे एक धमकी ही दी थी। मैं नहीं चाहता था कि अहमद की सेहत पर कोई मनफी असर पड़े, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं अहमद पर दम करता तो वो उसे नुकसान पहुंचा देती। दिन ऐसे ही गुजरते रहे थे। एक दिन अलमीरा कहने लगी कि भाई, आज मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है, तो आप जलेबियां ले आएं, क्योंकि मेरी सहेली को जलेबी बहुत पसंद है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था, लेकिन मैं अपनी बहन का कहा मानता था, क्योंकि वो छोटी थी। मैं बहुत ज्यादा जलेबी ले आया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो उसकी सहेली भी आई हुई थी। मैंने एक नज़र उसकी सहेली को देखा था, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी आंखों में जैसे ही झांका तो मुझे जिनजादी याद आने लगी। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये वही हो और उसने खुद को आदमजादी के रूप में ढाल दिया हो। अलमीरा की बात सुनकर मैं अपने रूम से बाहर निकला था और जल्दी से जलेबियां लाकर अलमीरा के हाथ में थमा दी थी, जबकि मैं उनके साथ ही बैठ गया था। मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो लड़की काफ़ी शर्मा कर कहने लगी, मैं मेहरबानो हूँ। मैं उसकी आंखों में ही खो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से मैं सारे राज जान लूंगा, पर वो लड़की मुझसे आंखें नहीं मिला रही थी। ये देखकर मैं हैरान हो गया था। मैं मजीद कोई बात करता इससे पहले अलमीरा कहने लगी कि भाई, अब आप जाएं भी, हमारी कुछ आपस की बातें हैं, वो हम दोनों को करने दें। उनके पास से मुस्कुराकर मैं वापस अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मेरी नजरें अभी भी मेहरबानों पर ही थी।
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مشکوک ہو۔ اگر یہ بات سچ تھی تو میں کبھی بھی اپنی بہن کو اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ المیرا اور مہربانو کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میں جب بھی کالج اسے چھوڑنے جاتا یا واپس لے کر آتا تو میری نظر مہربانو پر پڑ جاتی تھی، جو کہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس دنیا کی لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کا مجھے یوں دیکھ کر شرما جانا مجھے اور بھی اس کے سحر میں مبتلا کرتا تھا۔ ایک دن مہربانو المیرا کے ساتھ دکھائی نہ دی۔ میں کافی حیران ہو گیا تھا، کیونکہ اب مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اپنی بہن کو لینے جاتا تو مہربانو کو ایک نظر جی بھر کر دیکھ لیتا تھا، لیکن اس دن وہ وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ میرا دل کرتا کہ میں المیرا سے پوچھوں، لیکن پھر اس کو جانتا تھا اگر یہ سوال کر لیتا تو اس نے مجھے ساری زندگی چھیڑتے ہی رہنا تھا۔ میں اسی بیری کے درخت کو دیکھ رہا تھا جب اس کے سائے تلے بیٹھ گیا تھا کہ شاید آج پھر ویسے ہی اس درخت کے پتے میرے اوپر گرے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اچانک سے ہی کوئی چیز میرے سر پر آ کر گری تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ایک بیری تھی۔ میرے سر میں کافی درد ہو رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں اوپر سر اٹھا کر اس درخت کو دیکھنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اسی جن زادی کا کارنامہ ہے۔ اس پر مجھے کافی غصہ آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے میں چھوٹا سا سبق تو ضرور سکھا کر رہوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے ایک ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا نے بتایا تھا کہ مجھے جب کسی بھی مخلوق کو اپنے قابو میں کرنا ہو تو میں یہ ورد کر سکتا ہوں۔ اب میں اس چھوٹی سی جن ذاتی پر اپنا یہ ورد چلانے والا تھا، اور میں دیکھنے والا تھا کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ ورد پڑھا تو اچانک ہی میرے سامنے ایک روشنی سی آنے لگی تھی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندھیانے لگی تھی، پر میں پھر بھی خود پر قابو پاتے ہوئے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس وقت وہ میرے بے حد قریب تھی۔ میں اسے اپنے قریب دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے مہربانو یاد آنے لگی۔ جانتا تھا کہ جن ذاتی اس وقت بہت کمزور ہے، اس کے اندر بالکل طاقت نہیں ہوگی۔ یہی سوچ کر میں اس کے قریب بڑھ گیا اور دونوں بازوؤں سے اسے تھام کر جھنجھوڑنے لگا تھا۔ کہنے لگا تھا کہ تم آخر کون ہو؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں تم میرا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ کیوں تم مجھے تنگ کرتی رہتی ہو اور ہر وقت میرے حواسوں پر چھائی رہتی ہو؟ آج تم ہی بتا دو۔ جیسے ہی اسے جھٹکا دیا تو جن ذاتی کام گئی تھی، لیکن میری بات پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ جواباً وہ مسکرانے لگی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے جن ذاتی نے جیسے ہی مجھے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں تو یہ بات میرے دل کی رفتار تیز کر چکی تھی۔ میرے ساتھ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جن ذاتی میرا کچھ نہیں بگاڑے گی، پر اس سے یہ سوال کر کے میں خود ہی پچھتا رہا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے ہی واپس اس کی پناہ گاہ میں بھیج دیا تھا۔ اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اپنی سوچ میں کھو گیا تھا، پر جب میں نے المیرا کو دیکھا تو وہ کافی پریشان تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے آج اس کی سہیلی نہیں آئی، تو اس لیے وہ پریشان ہے۔ میں بھی اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا المیرا، کوئی بات ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں بھائی کچھ نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا پہلے تو تم جب بھی آتی ہو تمہاری سہیلی یعنی مہربانو تمہارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ آج کہاں تھی؟ اس پر المیرا کہنے لگی بھائی میں نے اس سے ختم کر دی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا چکی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں کافی حیران ہو گیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ بھلا کیسی دوستی ہوئی کہ تم نے ایک ہی مہینہ اس کے ساتھ گزارا اور اب دوستی ختم ہو گئی؟ المیرا کہنے لگی بھائی وہ شکل سے جتنی بھولی لگتی ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ وہ کالج کی لڑکیوں کو تنگ کرتی ہے اور بلا وجہ ان کے ساتھ پنگا لیتی ہے، پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ خود پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور وہ اتنی معصوم شکل بناتی ہے کہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے میں پھنس جاتی ہوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس شرارتی مہربانوں سے دوستی ختم کر لوں گی۔ میں اس کی بات پر ہنسنے لگا تھا۔ مجھے ان دونوں کی بچپن کی یہ شرارتیں کافی اچھی لگ رہی تھیں، لیکن مہربانوں تو کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا۔ المیرا کو سمجھانے لگا کہ اگر کالج میں تم نے آگے پڑھنا ہے تو تمہیں کوئی تو دوست بنانا ہوگا۔ میں اس سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا جب دروازہ بجا تھا۔ میں نے جیسے ہی باہر دیکھا تو مہربانوں کو دیکھ کر تو چونک ہی گیا تھا۔ میں پھر سے اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ مجھے وہ جن زادی یاد آنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ ہو، لیکن پھر میں راستے سے ہٹ گیا تھا۔ مہربانوں جلدی سے المیرا کے پاس چلی گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی تھی۔ ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر میں بھی حیران ہو گیا تھا، لیکن مجھے خوف بھی آتا تھا کہ اگر مہربانوں خطرناک ہوئی
और उसने मेरी बहन के साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं क्या करूँगा? अपनी बहन को बचाना था, इसीलिए मैं अपने अब्बा की वो किताब तलाश करने लगा जिधर अब्बा ने बहुत ज़्यादा विर्द लिखे हुए थे, जिनको पढ़कर मैं अच्छी और बुरी बातों का पता लगा सकता था कि क्या सच है और क्या झूठ, क्या ये सही है और क्या गलत। मैंने जैसे ही वो किताब खोली तो मैं तलाश करने लगा कि अगर किसी के असल रूप को जानना हो तो मुझे कौन सा विर्द करना होगा। अचानक ही एक विर्द मेरे सामने आया था। मैं जान गया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं मेहरबानों के सामने बैठ गया था और दिल ही दिल में मैं वो विर्द करने लगा था। अचानक से मेहरबानों का सर चकराने लगा था। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं जान गया था इस विर्द का असर हो रहा है। जबकि अलमीरा कहने लगी, भाई देखे ना, मेरी दोस्त को क्या हो गया है, कुछ करें ताकि इसकी हालत बेहतर हो जाए। मैं उसे यकीन दिलाने लगा कि बहना तुम चुप कर जाओ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसके साथ तभी ये सब हो रहा है। अलमीरा हैरान हो गई थी। मैंने जैसे ही आंखें बंद की तो उस जिनजादी का वो रूप मेरे सामने आ गया था जो बेरी के दरख्त से झांक कर मुझे ही देख रही थी। ये देखकर तो गुस्से से मेरी आंखें लाल हो गई थी कि जो मेरे सामने बैठी है और जो मेरी बहन को पागल बना रही है वो और कोई नहीं बल्कि वही जिनजादी है। मैंने फैसला कर लिया था कि उसको जितना हो सकेगा मैं अपनी बहन से दूर ही रखूंगा। विर्द जैसे ही खत्म हुआ तो मेहरबानों बेहोश हो गई थी। अलमीरा कहने लगी कि भाई आपने क्या किया है मेरी सहेली को, आपने कौन सा दम किया है जो वो बेहोश हो गई है। वो रोने लगी थी। मैं उसे देखकर काफी अफसोस करने लगा कि वो किसके लिए रो रही है, जो उसे धोखा दे रही थी। पर मैं अपनी बहन को अभी सच्चाई नहीं बता सकता था क्योंकि वो शायद तस्लीम न कर पाती। वो बहुत मासूम थी। मुझे यही दिखाना था कि मैं मेहरबानों को लेकर काफी परेशान हूँ, इसीलिए मैं मेहरबानों को लेकर रूम में आ गया था। उसके ऊपर कंबल ओढ़ दिया था। अलमीरा जान गई थी कि मैं उसके लिए सच में परेशान हूँ। कहने लगी कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो मेरी सहेली का काफी ख्याल रख रहे हैं। मुझे लगता था कि कहीं विर्द का असर उल्टा ना पड़ गया हो। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। उसको कहने लगा कि बहना अब मुझे एक दम करना है कि जिसके लिए तुम्हें इस रूम से बाहर जाना होगा। अलमीरा काफी हैरान हो गई थी पर उसे मुझ पर यकीन था, इसलिए वो कमरे से बाहर चली गई तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया था। मैं अब विर्द पढ़कर उसे होश दिला रहा था। अचानक से वो जिनजादी के रूप में मेरे सामने आ गई थी। वो शरारती जिनजादी मेरे सामने थी और काफी कहका लगा रही थी, जैसे मुझे पागल बनाकर बहुत खुश हो रही हो। बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर तो इस घर में अलमीरा मौजूद ना होती तो मैं उस जिनजादी को सबक सिखा देता, लेकिन मुझे अपने होश से काम लेना था। इसीलिए मैं उससे पूछने लगा कि तुमने मेरी बहन को क्यों इस्तेमाल किया है। कहने लगी, मैं तो बस उसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। मुझे शरारत करने का काफी शौक है। अपनी दुनिया में ऐसी कोई शरारत नहीं कर सकती जिससे मेरी ताकतें कम हो जाए। इसीलिए मेरे अब्बा ने, जो जिन्नात के सरदार हैं, उन्होंने मुझे दुनिया में भेज दिया था कि आदमजात की इस दुनिया में जितनी मर्जी शरारत करो, तुम्हें आज़ादी है। मैं इसीलिए इस दुनिया में आ गई थी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ लोगों से दोस्ती का कहने लगी तो लोग तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे और कहते थे कि वो मुझसे दोस्ती ना करें। मुझे बहुत दुख होता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अहमद से दोस्ती करूंगी। अहमद अब मेरे साथ रोज खेलने आता है। फिर मुझे तुम्हारी बहन अलमीरा दिखाई दी थी। वो मुझे काफी मासूम लगी थी और मुझे लगा था जैसे उसकी मेरे साथ दोस्ती हो जाएगी, और ऐसा हो भी गया। लेकिन फिर क्या था, तुमने मेरी दोस्ती ना होने दी। ना ही अहमद से, ना ही तुमने मेरी दोस्ती होने दी और ना ही अलमीरा से। तुम हमेशा मेरे बीच आ जाते हो। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने जैसे ही जिनजादी की बात सुनी तो मैं उसका गुस्सा भांप गया था, क्योंकि वो मुझ पर काफी चिल्ला रही थी। वो इस वजह से क्योंकि मैं उसके सारे इरादे नाकाम कर रहा था। उसे कहने लगा कि हाँ, ये बात सच है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचा सको, या फिर अहमद जो कि बहुत छोटा सा बच्चा है तुम उसे कुछ न कर सको। इसीलिए मैं जितना हो सके उन दोनों को तुमसे दूर रखूंगा। मेरी बात सुनकर वो काफी हंसने लगी थी, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। कहने लगी थी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तुम एक आमिल तो हो, लेकिन मुझे कैद करने के लिए तुम्हें एक जिनजात बनना पड़ेगा और तुम ये कभी नहीं कर सकोगे। उसकी बात पर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भूल कर भी जिनजात न बनता। मुझे जो शर्फ हासिल था उसकी बेहुरमती कभी भी नहीं कर सकता था। लेकिन यह बात झूठ थी कि मैं उसे कैद नहीं कर सकता था। मुझे एक प्लान आया और मैं उस प्लान को सोचते ही मुस्कुराने लगा था। जिनजादी से बस यही कहा था कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो,
मैं तुम्हें कैद नहीं कर सकता और ना ही मैं अलमीरा को बता सकता हूँ कि तुम एक जिनजादी हो, इसलिए तुम मेहरबानो बनकर ही उससे मिला करो। वो ये बात सुनकर काफी हैरान हो गई थी, लेकिन वो मेरे झांसे में आ गई थी और उसने मेरी बात मान ली थी। वो जल्दी से नीचे चली गई थी, लेकिन अब मैंने इस प्लान पर अमल करना था। कुछ महीने गुजर गए थे। मैं दोबारा से उस बेरी के दरख्त के सामने जाकर खड़ा हो गया था। मैंने वो विर्द करना शुरू कर दिया था जिससे वो जिनजादी दोबारा से मेरे सामने आ गई थी। लेकिन अगले ही लम्हे मैं उसकी सारी ताकतें अपने विर्द के जरिए खत्म करके उसके हाथ थाम कर उसे एक मोहल्ले में ले जाने लगा था। वो मोहल्ला काफी अजीब था, पर वहां कोई मौजूद नहीं होता था। मेरे अब्बा की एक जमीन उसी जगह थी जो कि काफी बंजर थी, इसीलिए वहां पर कोई नहीं रहता था। उस जमीन के साथ ही एक छोटा सा मकान था। वो मकान बंद ही रहता था। मेरे पास उस मकान की चाबी थी। जिनजादी को मैंने जैसे ही उस मकान के अंदर धक्का दिया तो वो हैरान रह गई थी, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगी थी। पर फिर बेबस हो गई और चिल्लाने लगी थी क्योंकि वो अपनी ताकत मुझ पर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। मैं उसकी बेबसी देखकर बहुत खुश होने लगा था और उसे कहने लगा था कि अब बताओ, अब तुम्हें कैद करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनकर वो रोने लगी थी और कहने लगी थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मैं बंद जगह पर रहने की बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ। अगर मैंने 1 घंटा भी यहाँ गुजार दिया तो मेरा सांस बंद हो जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी। उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसकी हर शरारत का बदला ले लिया हो। अगले ही लम्हे मेरी नज़र उसकी मासूम से चेहरे पर पड़ी थी। वो बला की मासूम तो थी ही, मैं उसे नहीं झुठला सकता था, लेकिन उसकी मासूमियत के साथ साथ उसका वो शैतानी दिमाग भी बहुत काम करता था, जिसकी वजह से उसने तंग किया था। मैं उसे इस घर से निकाल नहीं सकता था। मैंने जल्दी से ही उसे दोबारा धक्का दिया तो वो फर्श पर गिर गई थी। मुझे कोई रहम नहीं था। जैसे ही मैंने बाहर का ताला लगाया और वापस अपने घर जाने लगा, मैंने ये सोच रखा था कि मैं इस जिनजादी को इतना भी नहीं तड़पाऊंगा। मैं उसे खाना पानी कपड़े वगैरह सब कुछ दूंगा। मैं बिल्कुल भी जालिम नहीं था। बस उसे दिखाना चाहता था कि वो अपनी कम उम्री में ही बहुत बड़े बड़े काम कर रही थी जो कि उसके लिए बर्बादी ला सकते थे। मैं तो बड़ा आमिल नहीं था। अगर वो किसी और आमिल के हाथ आ जाती तो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, फिर वो क्या करती। इसीलिए मुझे बस उसे डराना था, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं घर चला गया था, लेकिन मेरा दिल काफी बेचैन था कि क्या मैंने जो काम किया है वो सही है। अलमीरा मुझसे फिर मेहरबानों की बातें करने लगी थी, लेकिन मैं जानता था कि अब वो मेहरबानों से कभी नहीं मिल पाएगी। वो जैसे ही कॉलेज गई तो बहुत उदास थी। मैं जानता था कि वो इसलिए ही उदास है क्योंकि मेहरबानों उसे कहीं दिखाई नहीं दी होगी। मेहरबानों का ख्याल जैसे ही आया तो मैं एक दुकान पर जाकर जरूरी सामान ले आया और जल्दी से ही जिनजादी के पास जाने लगा था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो घुटनों में अपने सर दिए रो रही थी, मुझे देखकर, और फिर मेरे पास आने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से काफी तर थीं। मैं जान गया था कि उसे पछतावा हो रहा है कि काश उसने वो शरारत न की होती। मैंने जल्दी से ही वो बैग उसे थमाया और काफी संजीदगी से बोला कि इसमें जरूरी सामान है जिससे तुम 2 दिन आराम से गुजार सकती हो, इसलिए जो चाहो वो करो। घर में खाने पीने और सोने का सबका इंतजाम है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कैद करना मेरी मजबूरी है। उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैं जानता था वो मुझसे नाराज है। मैं भी जल्दी से घर से बाहर आ गया था और ताला लगाकर वापस अपने दूसरे घर चला गया था। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मैं जिनजादी से बिल्कुल नहीं मिला था, लेकिन मैं जब भी अपने कमरे में आता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा हो या बुलाना चाहता हो। मैं जान न सका कि आवाज किसकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे वो जिनजादी मुझे पुकार रही हो। फिर मैं अपने ख्याल को झुटला देता था कि शायद वो यही कह रही हो कि मुझे इस घर से बाहर निकालो और अपनी कैद से रहा करो। मैं यही सोचकर मुस्कुरा देता था कि मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। पर एक दिन अचानक ही अम्मा कहने लगी कि खुबैब बेटा, तुम्हारे चाचू ने वो जगह हशमत अली को दे दी है। अम्मा की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। हशमत अली इस गांव का काफी पुराना सरदार था। वो अय्याश किस्म का इंसान था। जैसे ही मुझे जिनजादी का ख्याल आया तो मैं घर से बाहर निकल गया, पर मैंने जैसे ही वहां जाकर देखा तो वहां जिनजादी का कोई नामो निशान नहीं था। उस घर में हशमत अली के लोग काम कर रहे थे। मैं जिनजादी को बुलाने लगा था, उसे पुकारने लगा था। घर का कोना कोना देख लिया था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मुझे याद आने लगा कि मैं जब घर गया था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मुझे पुकार रही हो, लेकिन मैं उसे मजाक में टाल देता था। काश उस वक्त इस बात को सीरियस ले लेता तो ये सब ना होता। शायद वो जिनजादी इसीलिए मुझे पुकार रही थी कि हशमत अली से बचा सकूं।
اب میرے پاس ایسا کوئی ورد نہیں تھا جس سے میں کسی کو بھی واپس لا سکتا۔ میں نے اس کتاب کے پنے پنے کو چھان مارا تھا، مجھے ایسا کوئی ورد نہ دکھائی دیا جس کے ذریعے میں جنزادی کا پتہ لگا سکتا۔ میں بہت اداس ہو گیا تھا، اندر ہی اندر مجھے یہ پچھتاوا مارے جا رہا تھا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنزادی سے زیادتی کی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی دنیا میں تو بالکل نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میں نے اس کی طاقتوں کو اپنی قید میں کیا ہوا تھا۔ اگر وہ اس دنیا میں تھی تو وہ صرف اس کا وجود ہی تھا، اس کی طاقت ابھی بھی میرے ود کے وجہ سے قید تھی۔ ایسے میں کوئی بھی اسے آدم زادی ہی سمجھ سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ حشمت علی کی تیسری شادی ہے۔ اس نے اپنی شادی میں سب کو شرکت کی دعوت دی تھی، پر جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی تو اگلے ہی لمحے مجھے جنزادی کا خیال آنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس سے شادی نہ کرنے جا رہا ہو۔ پھر میں کیسے پتہ لگاتا؟ میں نے کافی لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی بیوی کون ہے، تو سب یہی کہتے کہ وہ کافی خوش ہے کیونکہ اس کی شادی ایک جوان لڑکی سے ہونے جا رہی ہے، پر وہ سب کو ایک بار ہی دکھا کر حیران کرے گا، اس لیے اب تک اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اس کی بیوی کون ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھے مزید شک پڑنے لگا۔ اماں بھی شادی کی تیاری میں مگن تھی، جبکہ المیرا تو اب اداس سی بیٹھی رہتی تھی اور مہربانوں کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی شادی کا دن قریب آیا تو میں حشمت علی کے گھر چلا گیا تھا۔ گھر میں کافی رونق تھی، ہر طرف ناچ گانا بج رہا تھا۔ حشمت علی پورے 60 سال کا ہو گیا تھا، پر پھر بھی وہ اپنی شادی پر ناچ رہا تھا۔ میری نظر دلہن پر تھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس کی ہونے والی بیوی جنزادی تو نہیں ہے، لیکن مجھے اسے دیکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے پتا چلا کہ سجاوٹ کا کام جس سے کرنا تھا وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ حشمت علی اس بات پر کافی ناراض تھا۔ میں نے جلدی سے ہی اس سے درخواست کی تھی کہ سردار، آپ کے گھر کو اتنا اچھا سجاؤں گا کہ سب دنگ رہ جائیں گے۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا اور پھر اس طرح مجھے اس کے زنان خانے میں جانے کا راستہ مل گیا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں گیا تو خواتین دلہن کو درمیان بٹھائے کچھ گانے میں مصروف تھیں۔ میری نظر اس دلہن پہ گئی تو اس کو کافی نیچے تک گھونگھٹ کروا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، لیکن میں پھر بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ کچھ دیر بعد ان لڑکیوں نے اس دلہن کو اپنے ہاتھوں سے تھاما تھا اور وہ اوپر لے جا رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اب دلہن کو اپنے روم میں لے جا رہی ہیں۔ میں نے ایک پھولوں کی لڑی پکڑی اور بہانے سے ہی اوپر کی طرف جانے لگا تھا تاکہ میں دلہن کے کمرے میں چلا جاؤں۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو دروازے پر مجھے اس کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس کی آواز سے پہچان گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنزادی ہی ہے۔ مجھے کافی افسوس ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پر دوسری جانب سے کسی نے دروازہ بھی نہ کھولا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ تبھی آواز آ رہی تھی جیسے وہ لڑکیاں اسے کہہ رہی ہوں کہ اگر تم نے حشمت علی کی بات نہ مانی وہ تمہیں جان سے مار دے گا، اور اب تو کوئی آپشن بھی نہیں بچتا ہے کیونکہ شادی کا وقت بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ جنزادی ان کے سامنے گڑ گڑا کر کہنے لگی تھی کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، مہربانی فرما کر مجھے جانے دو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت چھوٹی ہوں۔ پر کسی لڑکی کو بھی اس کی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں اسے تیار کر رہی تھی اور میک اپ سے آراستہ کر رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے دروازہ بجایا۔ ایک لڑکی کی آواز آئی جو کہنے لگی کہ نہ جانے کون ہے دروازے پر۔ اس پر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کون؟ میں نے اس کی آواز جیسے ہی سنی تو کہنے لگا کہ میں سجاوٹ والا ہوں، مجھے اس کمرے کو بھی سجانا ہے۔ وہ لڑکی جھٹ سے دروازہ کھولنے کے لیے آ گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں نے سامنے نظر دوڑائی جدھر آئینے کے سامنے جنزادی بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، لیکن پھر جب اسے یاد آیا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر اس نے مجھے نظر انداز کر لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی بنتی بھی تھی، پر میں نے اپنے ہاتھ میں ایک پھول کی لڑی پکڑی اور اس کی جانب چلا گیا۔ لڑکیاں تیار ہونے میں مگن تھی۔ یہی دیکھ کر میں جنزادی کی جانب جھک گیا اور اسے کہنے لگا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری شادی نہیں ہونے والی اور میں تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اس کے کان میں یہ آہستہ سے کہا تھا تو یہ بات سن کر بے حد پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ واہ لڑکی، تمہاری کیا قسمت ہے، حشمت علی جیسا امیر انسان تمہارے نصیب میں ہے اور تم ہو کے رو رہی ہو۔ ساری لڑکیاں جنزادی کو ایسے ہی تنگ کر رہی تھی، لیکن جنزادی بس اپنے آپ کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ میں لڑی لگانے کے بہانے کبھی کسی کی بات سنتا تو کبھی جنزادی کا چہرہ دیکھتا تھا، جس کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ ہوا تھا جو اور بھی قیامت ڈھا رہا تھا، اور وہ ایسے ہی اتنی خوبصورت تھی۔ میں اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ جب وہ لڑکیاں اس کمرے سے جائیں تو میں جنزادی کو یہاں سے بھگا کر لے جاؤں، لیکن کوئی بھی لڑکی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں بھی باہر نکل آیا تھا
उसके बाद जैसे ही मैं नीचे गया तो वो लड़कियां मुझे नीचे दिखाई दी। मैं जान गया था कि इसका मतलब है कि जिनजादी ऊपर अकेली है और मैं उसके पास जा सकता हूँ। यही सोचकर मैं छुप छुपा के उस कमरे में चला गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, उससे बताया कि मैं हूँ, तो वो झट से दरवाज़ा खोलने आ गई थी। वो मुझे देखकर काफ़ी घबरा गई थी और कहने लगी थी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं उससे शर्मिंदा था और कहने लगा कि मैं मानता हूँ ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं कभी भी नहीं जान पाया कि वो ज़मीन हशमत अली खरीद लेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें वहां ना भेजता। मेरा इरादा तुम्हें बस छोटी सी सजा देने का था। वो मेरी बात पर खफा हो गई थी। मैंने जल्दी से ही उसका हाथ थामा और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा, लेकिन उसने झट से अपना हाथ छुड़वा लिया और कहने लगी, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम जानते हो ना कि अगर हम दोनों इस हालत में बाहर गए तो सब लोग हम दोनों को देखकर हैरान हो जाएंगे और हशमत अली तो हम दोनों को जान से मार सकता है। मेरी ताकतें इस वक्त बहुत कमजोर हैं, बल्कि वो तो तुमने कैद कर ली हैं, जिसकी वजह से मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकती और इस तरह मैं जान से मारी जाऊंगी। उसकी बात सुनी तो जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और लॉक लगा लिया। वो काफी हैरान हो गई थी, मुझसे पूछने लगी कि अब तुम क्या करने वाले हो? मैंने उसे जल्दी से बताया, हमें इस खिड़की से ही अब नीचे जाना होगा। उसने वो खिड़की देखी, उसकी तरफ जाकर नीचे का नजारा करने लगी। कहने लगी, ये कमरा बहुत ऊपर है, हमें बहुत नीचे कूदना पड़ेगा और मेरी इतनी ताकत भी नहीं है, मैं कैसे कूदूंगी? तो मैंने जल्दी से ही उसे हौसला दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पास नजर दौड़ाई तो मुझे 3-4 दुपट्टे मिले। मैंने उन दुपट्टों को आपस में बांधना शुरू कर दिया। अब वो एक बहुत बड़ी रस्सी लग रही थी। जल्दी से ही मैंने एक सिरे को हैंडल के साथ बांध दिया था, जबकि दूसरे सिरे को मैंने खिड़की से नीचे फेंक दिया था। वो मेरी हरकत देखकर काफी घबरा गई थी और कहने लगी थी कि ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि तुम इस दुपट्टे की मदद से नीचे कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। वो मेरी बात पर यकीन करने लगी और उसने ऐसा ही किया था। वो नीचे पहुंच गई थी, जिसके फौरन बाद मैं भी उसी तरह नीचे चला गया। मैंने जल्दी से ही उसका हाथ थामा और उसे भगा कर ले गया था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो वापस अपनी दुनिया में जा सके और उसकी ताकतें बहुत ही कम थीं। मैं उसे जल्दी से ही अपने घर ले आया था। अलमीरा ने जैसे ही देखा कि मेहरबानो मेरे साथ है तो वो खुशी से झूम उठी थी। उसने मेहरबानो को गले लगा लिया था और कहने लगी थी कि तुम कहाँ चली गई थी और तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि खबरदार, जो तुमने अलमीरा के सामने कोई ऐसी हरकत की या कोई फिर बात की। इसीलिए वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी और फिर चुप हो गई। उसने अलमीरा से कुछ भी ना कहा। मैंने भी शुक्रिया अदा किया। मेरी बहन के साथ वो खुशी खुशी रहने लगी थी। लेकिन एक रात मैं अपने कमरे में था, जब मेरे कमरे का दरवाजा बजा तो वो जिनजादी ही थी। मैंने उसे अंदर आने का कहा तो वो अंदर आ गई थी और मुझे कहने लगी कि प्लीज मेरी ताकतें मुझे वापस कर दो। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती और अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा के बाद कोई ऐसी शरारत नहीं करूंगी जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंच सके। मैं मानता था कि वो पूरे दिल से कह रही है, पर मैं क्या करता? वो ताकतें अभी उसे नहीं लौटा सकता था, क्योंकि वो ताकतें 2 माह बाद ही उसे वापस दे सकता था। जिस विर्द के जरिए मैंने वो ताकतें उससे छीनी थी, वो विर्द मैं हर 2 माह बाद ही पढ़ सकता था। लेकिन मैंने ये सब कुछ उसे न बताया और बस इतना ही कहा कि मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है कि शरारतें कम करोगी, इसीलिए 2 माह तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा ताकि मैं देख सकूं कि तुम सुधर गई हो। और जब मुझे पता चल जाएगा तुम अब शरारतें नहीं करती तो मैं ताकतें तुम्हें वापस कर दूंगा। इसका चेहरा उतर गया था। वो बहुत उदास हो गई थी और वो कहने लगी थी कि मैं अपने खानदान से मिलना चाहती हूँ। मैं अपने अब्बा के बगैर 2 पल भी नहीं गुजारती। न जाने मेरे अब्बा किस हाल में होंगे, और अगर अब्बा को पता चल गया कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए। इसलिए शराफत से कह रही हूँ कि तुम मेरी ताकत मुझे वापस कर दो और मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊं। पर अगर अब्बा को पता चल गया तो वो मुझे वापस ले ही जाएंगे, लेकिन वो तुम्हें जरूर कोई नुकसान पहुंचाएंगे। उसकी बात सुनी तो मुझे भी यही लगने लगा। इसलिए मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी ताकत नहीं दे सकता। मैं एक हद तक ही कोई विट पढ़ सकता हूँ और अब मैं वो विट नहीं पढ़ सकता जिसके जरिए तुम्हारी ताकत वापस आए। इसीलिए तुम्हें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर तुम अपनी दुनिया में जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकता हूँ, लेकिन वहां जाने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम एक आदमजादी की तरह ही उधर रहोगी। वो मेरी बात सुनते ही मान गई थी कि ठीक है, मैं आदमजादी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी दुनिया में ही जाना है। उसकी बातों पर मजबूर होकर मैं उसे दोबारा से उस बेरी के दरख्त के पास ले गया था और एक और मंत्र पढ़ा था, जिससे वो अपनी दुनिया में चली गई थी।
لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ رات جیسے ہی ہوئی تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ایک اور منتر پڑھا اور اپنی آنکھیں بند کر دی تھی۔ میرے سامنے وہ جنزادی آ رہی تھی۔ وہ ایک جگہ اداس بیٹھی تھی۔ کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ جنزادی ہے۔ سبھی اسے آدم زادی سمجھ رہے تھے، بلکہ اس کے ابا تو اسے کہہ رہے تھے کہ تم میری بیٹی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ میری بیٹی کو تو مجھ سے کافی پیار تھا، اور وہ تو بہت شرارتی تھی۔ وہ اپنے ابا کی اس بے اعتباری پر رونے لگی تھی۔ وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے واپس بلا لوں۔ تبھی میں رات کو اس درخت کے پاس دوبارہ گیا، جا کر کھڑا ہو گیا اور اس جنزادی کو اپنے پاس بلانے لگا تھا، لیکن وہ میرے پاس نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب 2 مہینے کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے 2 سال ہوں۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب میں وہ ود دوبارہ کر سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے ہی جنزادی کو بلانا چاہا، لیکن وہ میرے بلانے پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے میں کافی حیران ہو گیا۔ 2 دن مسلسل اس ود کے ذریعے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا تاکہ میں اس کو اس کی طاقتیں دے سکوں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اسی لیے میں اس جنات کی دنیا سے کسی اور کو بلانے لگا تھا۔ وہ ایک جنزاد تھا جو کہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس سے جنزادی کا پوچھا تو وہ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ لڑکی بہت ہی شرارتی تھی اور اس کے ساتھ تو ایک الگ ہی رونق ہوتی تھی۔ پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا جو ایک رات اس کے ابا اس پر بھروسہ ہی نہیں کر رہے تھے اور انکار کر رہے تھے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ اس بات نے اس جنزادی کو دکھ دیا تھا۔ وہ یہ غم برداشت نہ کر سکی اور ایک رات اس نے ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کنواں موت کا کنواں تھا، وہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ اب وہ جنزادی اس دنیا میں نہیں رہی۔ جیسے ہی اس کی بات سنی تو میری جان فنا ہو گئی۔ میں کافی اداس ہو گیا۔ آج بھی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔